वैसे सिखां दे घर च जन्म लैण वाले हर एक उस मनुख नूं, उस प्राणी नूं पता है कि इन्हां योधियां ने की कारनामे कीते हन। सूझ की दी गड्डी सिंगाकार पिछे छड्डी कुर्बानी बहुत वड्डी मर्द दलेरां दी, करां की सिफत मैं बब्बर शेरां दी। बहुत चिर बाद किते सानू ये सुनने नूं मिलदा आ, किसे कविशर ने ये लाइनां गाइयां सी। मैं ज्ञानी तेगवीर होना साहब दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। साडे छोटे वीर परमजीत सिंह अकाली वो आए ने, उन्होंने जी आया कहना जी। सरदार स्वरणजीत सिंह जी गदली, इंद्रजीत सिंह जी मंडियाला, गुरनाम सिंह जी, मास्टर हरबंस सिंह जी मंडियाला, सतनाम सिंह जी कालों, मुख्तार सिंह जी झामका, भराता भाई सुखदेव सिंह जी झामका, उन्हों का भी शहीदी दिहाड़ा असी मनाया सी, पिछे जे जान का मौका मिलिया। भाई प्रगट सिंह जगावा, भाई सरनजीत सिंह जी कलारियां, बीबी हरजिंदर कौर पत्नी शहीद भाई सुखदेव सिंह जी झामका, हरप्रीत सिंह जी आस्ट्रेलिया, बलजीत सिंह चाचा बघेल सिंह यूके USA, सो हरविंदर कौर यूके, उपनीत कौर अमेरिका, गुरिंदर सिंह धालीवाल अमेरिका। इन्हां सिंघां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सो मैं इत्थे एक साडा सिंह आया जिहड़ा खाड़कू संघर्ष दे बाबा बोर्ड, बाबा गुरबचन सिंह शहीद बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल होना का उन्होंने साथ माणिया। भाई हरदयाल सिंह चित्रा ते असीं इकट्ठे नाभे जेल विच भी रहे हाँ, साड़ी बड़ी सांझ है। भाई मनजीत सिंह भोमा वो आए ने, उन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद है। सो मैं ज्ञानी गुरलाल सिंह कथावाचक वो चले गए ने, उन्होंने सेहत नहीं सी ठीक। भाई बलवंत सिंह जी जिला प्रधान संघर्ष कमेटी, बाबा जी गुरु के बाग कार सेवा वाले जिन्होंने दुध की सेवा की लैके आए ने। सरदार दलजीत सिंह जी पंजवड़ भराता, शहीद जनरल लाभ सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स। मैं धन्नवाद करदा मिसल सतलुज तो सेखों साहब आए ने, उन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद है। मैं एक जिक्र करांगा छोटा जिहा, उस तो बाद आपां आरंभता करांगे स्टेज की। साडे विच भाई निर्मल सिंह निम्मा होना दे धर्म पत्नी बैठे ने। मैं उन्हां बारे थोड़ी जी जानकारी पंथ नूं देना चाहना। यह जम्मू कश्मीर दे विच इन्हां दा जन्म होया। ये तीन भैणां जिन्हां ने पंथ तो सब कुछ वार दिता, पंथ दे लिखे अपना जीवन लाया ते ला रहे ने अज भी। इन्हां दे भैण मान भैन जी, जिन्हों असीं बीबी मान कौर कहने, उन्होंने तिहाड़ जेल कट्टी आ लम्मा समा। और तिहाड़ जेल दे विच एक वार्डन बीबी ने कोई मेहना मारिया ते उन्हें पानी वाला घड़ा मार के उहदी बांह तोड़ दी जेल दे विच। ये बहुत बहादुर बीबियां ने जिन्हां ने पुणे दी यरवड़ा जेल दे विच भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ते भाई सुखदेव सिंह सुखा दी मुलाकातां कीतियां। ये उही भैणां ने। एक भैण बीबी चरणजीत कौर, बहुत गल्लां दलेरी नाल ओपन करनियां पैंदियां ने। उन्हां दे नाल 2.5 साल रहन दा सुभाग प्राप्त होया, उन्हां दी सेवा करन दा। खालिस्तान एक जथेबंदी है जिहदे मुखी हैं, उन्हां दे धर्म पत्नी हैं ते लम्मा समा उन्होंने जलावतन रहे ते इस पानी संसार नूं अलविदा कह गए, साडे तो दूर चले गए। इस समय भैण मान कौर जिहड़ी आ जम्मू च रहिंदे ने, जिन्हां ने लम्मा समा जेल कट्टी आ। ते एक साडी भैण साडे विच बैठी आ, कौम दी शान सरदार मान। मैं उन्हां दे आउण ते एक जकारा तां बनदा आ, बोले सो निहाल। सरदार सिमरनजीत सिंह मान आए ने, अकाली दल अमृतसर
ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਣਾ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮੰਡ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਜੇਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਟੀਮਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਜਨਮ ਲਿਆ, ਖੇਡੇ ਮੱਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਧੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣੀ ਆ। ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਧ ਢਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ, ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੱਲ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਭੈਣ ਵੇਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਜੇ, ਨਿਰਭੈਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਅਣਸਾ ਗਾੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ, ਬਦਾਨੇ ਵੰਡਣ, ਬਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਧ 2 ਵਾਰ ਢੱਠੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਢੱਠੀ, ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਢੱਠੀ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਢਾਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜੇ ਖੜੇ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਰਜੀ ਕੰਧ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੌਮ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆਉਣ, ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਥੱਲੇ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ 2000, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਬਹੁਤ ਨਿਤੜਕ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ हैं, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि जज कहते है कि साडे उत्ते बहुत जोर है कि इन्हां नूं वध तो वध कैद करनी है, सजा देनी है। क्यों करके सारी फौज सरकार दे पिछे खड़ी होगी कि इन्हां दोनों नूं फांसी जरूर होनी चाहिए है। ते जज भी कहते साडी पेश नहीं चली है, कहते साडे कोले ताकत सीगी कि ये दंड ना दईए, पर साडे उत्ते सारे इंडिया दा तिन्ने फौजां दा बहुत जोर सी कि इन्हां दोनों नूं मौत दा दंड दिता जावे। और फिर जो फैसला होया असी उत्थे सुप्रीम कोर्ट दे विच ही सीगे। बड़ी मायूसी हुई, बहुत दिल खराब होया। फिर साडी पार्टी ने कहा कि जेड़े जज बेंच दा वड्डा सी ओदे घर दे कोले चलीए ते उत्थे भी लांभा दे के आईए। उस जज दे घर दे अगे बहुत भारी पहरा लग्या होया सीगा। गेट दे विच भी पहरा सी, पर किसी न किसी तरह वाहिगुरु की कृपा हुई और ने मैनू घेरिया होया सी। होर कुछ ना करदे होया मैं जज दे गेट दे उत्ते मूतता। मैं समझिया कि ये बहुत चीज है जिहड़ी करनी जरूरी सी। हिंद हुकूमत दे अगे इन्हां नूं पता लगना चाहिए सी कि सिख कौम इस फैसले नूं किवें समझदी है। 1984 तो बाद साडे उत्ते बहुत जुल्म होए है। सन 2000 दे विच पिंड चिट्ठी सिंहपुरे कश्मीर दे विच 43 बेगुनाह सिख फौज ने मारते सीगे। ओदी तफ्तीश दे लई टोड़ा साहब ते मैं देश दे प्रेजिडेंट कोले भी गए, पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि अजे तक साडी सिख कौम दे विच इन्नी ताकत नहीं है कि असी अपनी गल अमन पसंद तरीके दे नाल पगा सकीए। प्रेजिडेंट ने बहुत साडी इज्जत की, गल सुनी, कहंदा मैं इहदी तफ्तीश कराउंदा, पर अगे कुछ नहीं होया। इस तरह भाई खोंके नूं तसीहे दे के टोटे टोटे करके उस नूं बोरी दे विच पा के सतलुज दरिया दे विच सिटिया गया। बादल साहब नूं कहा कि इहदी इनक्वायरी कराओ। बादल साहब ने साडे कहा ते एक DGP तवाड़ी सी, ओदी ड्यूटी लाई। तवाड़ी ने
एक एक चीज लिख के देती कि कौंके साहब नूं किवें कतल किया गया ते किहड़े अफसरां ने किया, पर तफ्तीश इस केस की भी नहीं चलन दिती। किते भी अज असी कोई भी शिकायत करते हैं, लांभा दिंदे हैं, साडी बुकत है नहीं गी। 1984 दे विच घल्लूकारा दिवस मनाउंदे हैं 6 जून नूं, 6वें महीने नूं। 4 जून नूं इलैक्शन होए। आपां ने सवाए तरनतारन साहब तो कांग्रेस नूं वोटां पातियां। हरियाणे दे विच कल नतीजे निकले है, उत्थे भी साडे सिखां ने बीजेपी ते कांग्रेस नूं वोटां पाईयां। अज कल जे ताकत आउंदी है तां वोटां दे राहीं आउंदी है, पर असी अपने दुश्मन नूं भुल चुके हैं, क्यों करके असी वोट जां बीजेपी नूं जां कांग्रेस पार्टी नूं दिंदे हैं। साडे नाल इंसाफ नहीं होया। मोदी जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है, इस दी जुंडली अमित शाह, जयशंकर, हिम्मत गोयल, रवि सिन्हा जिहड़ा रॉ दा मुखी है, फौजां दा मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्हां सारिਆਂ ने एक पॉलिसी बनाती है कि जिहड़ा भी सिख खालिस्तान जां सिखां दी गल करूगा उस नूं असीं जानों मरवा देना। ये अज मोदी की पॉलिसी है। बड़े फकर दे नाल मोदी ने कहा सी कि पिछलियां सरकारां जिहड़े सिख खालिस्तान की गल करते सीगे, साडा हिंदुस्तान छड्ड के बाहरले मुल्कां चले जांदे सी, उन्हां दे पिछे जिहड़ियां सरकारां ने पनाह दिता हुंदा सी, उन्हां दे नाल चिट्ठी पत्र करदे सी कि इन्हां ने किहड़े किहड़े जुल्म कीते है। पर मोदी कहंदा हुण नहीं, हुण जिथे भी कोई सिख होऊगा खालिस्तान की गल करूगा, असीं उसनूं गोली दे नाल जां जहर दे नाल मार देवांगे। इस पॉलिसी के तहत कैनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर नूं मारता है, रिपु दमन सिंह मलिक नूं मारता है, सुखदौल सिंह नूं मारता है। बरतानिया दे विच अवतार सिंह खंडे नूं जहर दे के मारता है। पाकिस्तान दे विच परमजीत सिंह पंजवड़ ते लखबीर सिंह रोडे नूं मारता है। इस हिंदुस्तान ने जिहड़ी प्रभु सत्ता हुंदी है किसी मुल्क की, वो अमरीका दी भी तोड़ती है, बरतानिया दी भी तोड़ती है, कैनेडा ते पाकिस्तान दी भी तोड़ती है। पर क्यों करके इन्हां दी जिहड़ी साजिश सीगी
ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਡੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਰ ਲਾਹੋ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਈਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸੋਵਾਲ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਝਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जुगो जुगो अटल, जुगो जुगो अटल, सर्व कला समर्थ, रजान राज पनान पान, दीवान दे उपमा महान, कोट ब्रह्मंडा दे मालक, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च बैठी साध संगत जी हो वाहिगुरू जी का खालसा, हो वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप महान योधे जरनैलों नूं शरधा दे फुल भेंट करने वास्ते आए हैं, जिन्हां ने अपनी कौम की डिगी हुई पग साढ़े सिरां ते रखी। उन्होंने जो गुरु महाराज की बाणी दे वाक सी उन्होंने सच करके दिखाया। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। उन्होंने इन्हां बचनां ते पहरा दिंदे होया जो हुकूमत ने साढ़े सिर ते भाजी चाड़ी सी, उन्होंने सवाई डबल करके मोड़िया। इस करके असीं उन्हां दे साडी कौम मेरा ख्याल हमेशा उन्होंने धन्नवादी रहूगी, ऋणी रहूगी, उन्होंने कर्ज कभी भी नहीं उतार सकूगी। कि उन्होंने जां उन्हां तों पहलां सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केर सिंह होना ने जो ये साडे ते बहुत वड्डा इन्होंने जुल्म कीता सी, साडे गुरधामां दी जो नरादरी कीती सी उहदा बदला लैके उन्होंने साडी कौम नूं मुड़ के इज्जत अणख नाल जीण वास्ते जिहड़ा उन्होंने यह उपराला किया, जिहड़ा उन्होंने बल बख्शिया साडी कौम नूं, उहदे वास्ते असीं उन्हां दे
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਸੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਈਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਥਨੀ ਕਤਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਪਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ USA, ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਦਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆਪ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਾਇਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੋਚੀ ਸੱਦ ਕੇ ਖੋਪੜ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੋਪੜਾ ਲੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜੇ ਰਹੇ। ਖੋਪੜਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਖੋਪੜਾ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ,
ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂਝਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਿੰਨਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਤੇ ਉਹੀ ਲਏ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਨੇ ਹੋਣ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਈ ਥੋੜੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੰਥਕ ਬਣੇਗੀ, ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੱਕ
ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਨ ਦਲ ਦੁਆਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡਰ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ ਐਮਪੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਈ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਣੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜੋਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਓ। ਅਖੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਆਉਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ
ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀਣੀ ਆ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਵਰਜਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਮਲ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਤਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤਾ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧੇ ਕੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਜਰਮਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜੀ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਜੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ। ਸਟੇਜਾਂ ਮਾਈਕ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਥ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਰੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਪੀ ਪਈ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਪੜਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸੋਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਚਾੜੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਖੱਬੇ ਆ, ਚੌਥ ਸੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਚੇਤਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਓ ਉਧਰ ਢੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਣੇ ਕੁੱਟੋ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ, ਬਣਾਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਓ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੋ ਲੈ ਲਓ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੱਗ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜ਼ਬਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕਵਾਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਠੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਪੜਾਓ, ਪਰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਸੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਦਿਆ ਸੋਧਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਚੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਆ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਲੇ ਤੇ ਚਾੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ ਠੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਣੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ, 10 ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਤਪਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤੇਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸੀ ਚਲੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪ ਚਾੜੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਸੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ, ਆ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਸ਼ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਬੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਮੰਨਣ ਡੈ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲ ਵਿੰਗ ਜੇ ਪੇਗ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ, ਮੀਲ ਮੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕ ਬੜੀ ਆ। ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੋਪਲਾਪਣ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚਪਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ, 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਆਣ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, 10 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਰ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਸੀਨ ਮਲਕ ਹੁਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ JKL ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬੜਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਖਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਭਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨਾ ਗਲਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਰਹੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। कोल आलम सुल्तान वालिए दो जहान आवाज ए शब्द समग्र कायनात दी रहनुमाई कर रहे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी मुकद्दस हजूरी च हाजरीन गुरु की संगत बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज उन्हां योद्धियां दी उन्हां सूरमियां दी याद दे विच बैठे आ जिन्हां ने शहीद शब्द का पैरामीटर शहीद शब्द के महीने करके सानू विखाए ने। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच 2 बार ये शहीद शब्द आउंदा है, पर माफ करना है साडी भाषा का शब्द नहीं है। इस शब्द नू जन्म दिता है इस्लाम ने, पर इहदे जिहड़े अर्थ ने उहनू सिद्ध करके विखाया धन कलगीधर पातशाह दी इस कौम ने। जदों शहीदां दी गल करदे हां, समा तां मैं आधा मिनट लेना है,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਟਕਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ UAPA ਲੱਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6-6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੌਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੜਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ UAPA ਲਾ ਕੇ 10-10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਟਾਓ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਖੜਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਨਰਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਲਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ ਲਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੋ ਕੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹੀ ਦੀ ਸਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਗਾਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯੱਪਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪੈਰ ਭਾਰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ। ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਘੱਲਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਤੋਰਨਗੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ, 2 ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੋਤਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਲਵਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਲਵਲਾ। ਪਰ ਜੋ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪੂਰਨ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਗ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਊਂਡ ਜੈਂਤੀਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੈਂਤੀਪੁਰ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਭਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਫੱਤੂ ਭੀਲਾ, ਬੇਟੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਪਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਦਲੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਰੋਪੇ ਕਰੋ ਸੈੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਾ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਖਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰਾ। 17 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ,
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 17 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਕੱਤਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਆ। 10 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੂਦ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਜ਼ਲਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ, ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 25-25 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ 3-3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੋਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ,
ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਤਾਰਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਹੱਲੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਾਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਕਾਬੂ, ਲਾ ਕੇ ਥੱਕੇ ਢਿੱਲ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, Listen carefully. Can you hear the rhythm in the markets? Not just in the syncopations triggered by inflation, but in the preludes leading to global elections, in the dissonance that moves the Nikkei, and the rising chorus conducted by AI. There's music in the markets, and if you want to learn to listen for it, we'll show you how. Learn more at Bloomberg.com. ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ